Next topic is industrial chemistry, under that metallurgy. Metallurgy is completely related with the basics of metal extraction from the earth. The study of metal extraction, the branch of study of metal extraction is also called as metallurgy. Okay, so metallurgy, some important terms in metallurgy is ore and minerals and types of ores. So ore means aggregate of or combination of minerals, is one or more metals or minerals may be economically extracted. So I think ore is extracted from minerals. So ore na minerals in the extract ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So first ಸಿಗಂತದ್ದು ನಮಗೆ minerals. So maybe in the form of solids or liquids or gaseous, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಮಿನರಲ್ಸ್. ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓರ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so minerals naturally occurring in organic compound is called as minerals. So one or more metal in association with non-metals of fixed composition, well-defined physical and chemical properties. So types of ores. Ores ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓರ್ಸ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೆಮಾಟೈಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್, limonite and siderite. So these are all the iron ores is extracted from minerals. Clear? Next, what is the difference between minerals and ores? Minerals ಮತ್ತೆ ores ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, so first one, minerals and ores ನಲ್ಲಿ naturally, minerals are naturally occurring substance obtained by mining which contains the metals in free state in the form of compounds or like oxides, sulfides, etc. are allowed to minerals. So minerals are completely obtained from naturally occurring substance. Okay, minerals, for example, minerals that contain high percentage of metal. So definitely these type of minerals contain high percentage of metals. This metal is extracted, that the percentage of metal is extracted is called as ores. Percentage of metal is from which it is can be extracted conveniently and economically are called as ores. That means ores are completely extracted from minerals. High percentage of metals are extracted is called as ores. Here, all the minerals are not ores. So definitely, ಎಲ್ಲ minerals ಗಳು ores ಆಗಿರಲ್ಲ. But ಎಲ್ಲ ores ಕೂಡ minerals ಇಂದನೇ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. All the ores are minerals. The minerals of aluminium is bauxite and china clay. But ores of aluminium is only bauxite, not china clay. So this is the concept of difference between minerals and ores. Clear? So next, gangue and slag. So these are the important terms used in metallurgy science. So the impurities present, the impurities means waste. Clear? Impurities present in the ore such as sand, mud and other compounds are known as gangue. So this is the concept of gangue. So gangue means the wastage present in a ore. The wastage or impurities present in a ore, wastage like sand, mud and others, these components are called as gangue. For example, the impurities such as an iron sulfate is sand, mud and sulfur etc. are present in copper pyrites. Copper pyrites is one of the ore. So this type of minerals, this type of waste are present in the copper pyrites. So that is called as gangue. So next, slag. What is the difference between gangue and slag? The slag is a fusible compound. Fusible means burning compound formed by reaction of flux. When flux is reaction with gangue, present in the ore during the smelting is known as slag. So when slag is the fusible compound, clear, fusible means melting compound formed by reaction of flux. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಯೂ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀರಾ, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಫ್ಲಕ್ಸ್ is a material which is added to the content of blast furnace. Blast furnace ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Blast furnace is a one type of furnace used to produce iron.
ಅದು ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐರನ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕುಪಲೋ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ? ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಮೆಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಓರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಅಂಡ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಲಾಗ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ used in iron and steel furnace is called as limestone. ಸೊ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಪಲೋ ಫರ್ನೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಐರನ್ ಓರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಸ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ earthy impurities or gangue is generally infusible. ನೋಡಿ, impurities and gangues are generally infusible, but it can be converted into fusible mass called as slag by addition of compound called as flux. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಂಗ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಲಾಗ್ ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? So alloys, the next concept is called as, what is the difference between metals and alloys? So two concept ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲೋಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲೋಯ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲೋಯ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಐರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಲೋಯ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನಿಗೂ ಸ್ಟೀಲ್ಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಅಲೋಯಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಲೋಯಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಲೋಯಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಆಯ್ತಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಯಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಲೋಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 or more ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ದ. 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅಲೋಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಲೋಯಸ್ ಆರ್ metals also crystalline substance with metallic properties that is composed. So 2 or more chemical elements, least one which is a metal. So 2 or more components ಗಳು 2 or more metallic compound ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಲೋಯಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ವೀಕರ್ than they when mixed with other metals. ಅಲೋಯಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಲೋಯ? ಅಲೋಯ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ 2 or more elements in a certain fixed composition which the major component is a metal. Clear? So the aim in making alloy, so ಯಾವ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋಯನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕರೋಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲೋಯಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಯ, ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು. ಅಲೋಯಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ರಾಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಟುರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಪಿವೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲೋಯಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಲೋಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ.
ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಐರನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಐರನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಪಿಗ್ ಐರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಲೋಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಡುರೋಲಿಯಂ, ಪೆವೆಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಪರ್ ಮತ್ತೆ ಟಿನ್ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್. 90% ಕಾಪರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10% ಟಿನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆಟಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾನ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಜಿಂಕ್, ಆಯ್ತಾ. ಸ್ಟೀಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐರನ್ 99% ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, 1% ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಸ್ಟೀಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 74% ಐರನ್ ಇರುತ್ತೆ, 8% ಕಾರ್ಬನ್ ಇರುತ್ತೆ, 18% ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ? ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡುರೋಲಿಯಂ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ comes under aluminum related. 93% aluminum ಇರುತ್ತೆ, 3% ಕಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, 3% ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, 1% ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡುರೋಲಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಟಿನ್, ಕಾಪರ್, ಆಂಟಿನಮಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಟೆಟ್ರಾಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಪೆಪ್ಸಿ, 7up ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೆಟಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಪರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಬಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಒನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಂಗ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಓರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ 1 ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.